बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी मेरे वीरां नूं, भरावां नूं, सज्जनां नूं, साथियां नूं, दोस्तां नूं ते वेखण वालियां नूं, चाहण वालियां नूं। उम्मीद करने सारे खैर वाफियत नाल होवोगे। असीं भी अल्लाह दे करम फजल दे नाल दिहाड़ियां दुआवां नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज दे नवें विलाग दे विच दिहाड़ी खिदमत च हाज़र हां। ते अज दा विलाग करने जी स्टार्ट। वेखो किन्नी खूबसूरत जगह ते बैठे दे असीं अल्हम्दुलिल्लाह। अज पौधे माशाअल्लाह किन्ने सोहने ने, हरियाली, मौसम बहार ते रमज़ानुल मुकद्दस दा माहे मुबारक ते माशाअल्लाह रहमतां बरसन दियां ने। बदल होया दा उत्ते, अल्लाह ताला ने बारिश अपनी रहमत दी कर दे ते इस टाइम जरूरत है फसलों नूं भी। ठीक है जी सज्जनों ते दोस्तों ते बेलियो, ते इस तो पहला कि असीं अपना व्लॉग अज स्टार्ट करिए, जल्दी जल्दी साढ़े चैनल नूं कर लो सबसक्राइब, लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने दोस्तों नाल, सज्जनां नाल, साथियां नाल। ते दोस्तों अज असीं तुहानूं एक दिलचस्प ते इंटरस्टिंग वाकया सुनाना है। ते एक शहद की मक्खी का वाकया माशाअल्लाह, कि शहद की मक्खी किस तरह किन्नी मेहनत नाल फुल्लां दे रस चूस के ते अपने छत्ते च लिया के ते जनाब शहद बनाती है ते किन्नी मेहनत करती है। ठीक है जी, एक शहद की मक्खी एक दिन जाती है जी बाहर बागां च। ठीक है जी, वो फुल्लां दा रस चूसन ते रस्ते च जाती होंदी है ते रस्ते च उन्होंने एक मक्खी मिलती है, दूसरी गंद जिहड़ी गंद ते बहंदी है मक्खी। ठीक है जी, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ जी आ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ सैर करावां नी मैं बागां दी, फुल्लां दी, अल्लाह ताला दी कुदरत दे शाहकार वहावां मैं कि किन्ने खूबसूरत फुल ने, बाग ने, बगीचे ने ते किन्नियां सोहणियां ते खुशबूदार उन्हां दियां खुशबू ने, मज़ेदार, किन्नियां ज़बरदस्त ते सोहणियां खुशबूवां दे विच तैनूं अज लैके जानी आ मैं ते अज सैर करानी आ ते आ नहीं चलीए। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵਿਖਾਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਟੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੜਿਆ ਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਸ ਚੂਸਦੀ ਹੈ, खुशबू लेंदी है, अल्लाह की कुदरत के नज़ारे वेखदी है। ठीक है जी, तो बाद च उन्होंने कहती है कि जी नहीं आ नहीं है सुंघ किन्नी ज़बरदस्त खूबसूरत है, इसकी खुशबू है तो किन्ना सोहना फुल है तो अल्लाह के कुदरत के नज़ारे चैक कर। दूसरी जी गंद की मक्खी है जिन्होंने वो फुल के उत्ते बहती है तो टप के परां हो जाती है, कहती है जा नहीं जा तो जुते बो आंडी दी है, तू कहनी है खुशबू आंडी है। वो कहती है अच्छा चलो अगे चलीए। अगे लैके जाती है तो अगे जाती है तो अगे होंदा जी मोतीए का फुल, तो मोतीए की फुल की किन्नी ज़बरदस्त खुशबू होंदी है जी। शहद की मक्खी बहती है मोतीए के फुल के उत्ते ते ओहदा रस चूसदी है, अल्लाह ताला दी कुदरत दे शाहकार वेखदी है, ओहदी तारीफ करती है, खुशबू सूंघदी है ते बाद च कहती है आ नहीं है वेख ਇਹਦੀ खुशबू किन्नी सोहनी है तो किन्ना खूबसूरत फुल है तो अल्लाह की कुदरत के नज़ारे चैक कर, ਉਹਦੇ शाहकार चैक कर। वो बहती है गंद वाली मक्खी उत्ते ते ਉਹਨੂੰ आंदी है, वो कहती है जी मैनू तो आंडी है बो, टप के परां हो जाती है जी कि मैनू तो ਇਹਦੇ 'ਚ भी बो आंडी है ਉਹਦੇ नालों ज़्यादा। उन्हें कहा अच्छा ये किवें हो सकता है। बाद चो लैके जाती है जी ਉਹਨੂੰ अगे लैके जाती है तो अगे आंदा जी गुलाब फुलों का बादशाह माशाअल्लाह खूबसूरत। जाती है ਉਹਦੇ नज़ारे लेंदी है, खुशबू लेंदी है, ਉਹਦੇ चों रस चूसदी है जी गुलाब के फुल चों शहद की मक्खी ते अल्लाह की कुदरत दे शाहकार वेखदी है, अल्लाह ताला की तारीफ करती है। बाद च उन्होंने कहती है आ नहीं है सुंघ है फुलों का बादशाह ही है। सेजां सजाइयां जांदियां ने, दूल्हे दे गल का हार बनता ही है
ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੀ ਸੇਜ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਬ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਵੇਖ, ਗੰਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਟੱਪ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਇਹਦੇ ਜੁੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋ ਆਣ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗੰਦ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਦ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸੀ ਗੰਦ। ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਗੰਦ ਦੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੀ ਉਹ ਬੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਉਹਦੇ ਬੋ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਹਨ, ਗੰਦ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਦੇ ਹਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਫ਼, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕੁਦਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਦ ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚੂਸਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਫੁੱਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੜਵਾਹਟ ਮਾਰਦਾ, ਕੜਵਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਾਗਾਂ 'ਚ, ਬਗੀਚਿਆਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚੂਸਣ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸ ਚੂਸਣੀ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਵਾਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੁਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਨੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬੀਆ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਇੰਜ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਰੱਖ ਛੜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਫਾ ਹੀ ਸ਼ਫਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੀ ਖਾਣ ਸ਼ਫਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਾ ਹੀ ਸ਼ਫਾ ਆ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਦ ਜਨਾਬ ਬਣਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਇੱਕ ਜਰਨਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ ਓਏ, ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿੱਠਾ, ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੜਵਾਹਟ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਬਕ ਅਮੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦਾ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਬਲ ਟਰਬਲ 70 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰੋ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਧਾ ਮਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਓਕੇ ਫਿਰ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ।